السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So, remember me, I will remember you. And be grateful to me and do not deny me. O you who have believed, seek help through patience and prayer. Indeed, Allah is with the patient. I do not say about those who are killed in the way of Allah, they are dead. Rather, they are alive, but you perceive not. And we will surely test you with something of fear and hunger, and the loss of wealth and lives and fruits. But give good tidings to the patient, who, when disaster strikes them, say, indeed we belong to Allah, and indeed to Him we will return. Those are the ones upon whom are blessings from their Lord and mercy. And it is those who are the guided. Surah Baqarah, ayat 152 থেকে 157. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হইও না। হে ঈমানদারগণ, তোমরা সাহায্য চাও সবর ও সালাতের মাধ্যমে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন। আর আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলে না, বরং তারাই জীবিত, কিন্তু তোমরা সেটা উপলব্ধি করতে পারো না। আর আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে, যারা তাদের উপর বিপদ আসলে বলে,
আমরা তো আল্লাহরই, আর নিশ্চয়ই আমরা তার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। এরাই তারা যাদের প্রতি তাদের রবের কাছে থেকে বিশেষ অনুগ্রহ এবং রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই সৎ পথে পরিচালিত। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرفنا بكتابه الكريم ويسر لنا حفظه بفضله العظيم، والصلاة والسلام على رسوله الحكيم الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحضور الكرام، يسرنا أن نرفع أسمى التحيات والشكر لضيفنا الكريم الشيخ سعيد علي الغامدي الذي شرفنا بحضوره في هذا الحفل المميز لتكريم حفظة كتاب الله. أيها الضيف الكريم، إن حضوركم بيننا مبعث فخر وعزة لنا، ودليل على حب كتاب الله، وعلامة على المودة بيننا، فنرحب بكم بكل بهجة وسرور ترحيبا حارا، ونترنم قائلين أهلا وسهلا ومرحبا بكم، جزاكم الله خيرا على ما بذلتم من مشقة السفر، ونرجو الله أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتكم، وأن يديم هذه المودة والمحبة بيننا لكتاب الله، وأن ينفعنا بعلمكم وتوجيهاتكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In this phase of the program, we would like to welcome our Honorable Chairman of Averroes International School Uttara on the stage. Hazi Muhammad Ghulam Mustafa sir, Honorable Chairman of the school, on the stage, for enlightening us with some beautiful words. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আম্মা বা'দ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। রব্বিশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কওলি। আলহামদুলিল্লাহ, আজকের এই হিফজুল কোরআন কনভোকেশন প্রোগ্রামের সম্মানিত প্রধান অতিথি মাননীয় এমপি এস.এম. জাহাঙ্গীর হোসেন, গেস্ট অফ অনার শেখ সাইদ আলী আল গামদি, বিশেষ অতিথি ও উস্তাজ কারি হাফেজ আব্দুল হক সাহেব, ডক্টর রফিকুল ইসলাম মাদানী, ওস্তাজ জাইনুল আবেদিন সাহেব, আমাদের প্রিয় ভাই আফজালুল ইসলাম, আমাদের সম্মানিত হেড অফ স্কুল আনিসুর রহমান সোহাগ, সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ, শিক্ষক শিক্ষিকা এবং প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আলহামদুলিল্লাহ, আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ঢাকা 18 আসনের সম্মানিত সংসদ সদস্য, জননন্দিত নেতা, শিক্ষা অনুরাগী ও সমাজসেবী ব্যক্তিত্ব এস.এম. জাহাঙ্গীর হোসেন এমপি। আজ অ্যাভারোজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল উত্তরার জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের দিন। আলহামদুলিল্লাহ, আজ আমরা আমাদের প্রথম হিফজ কনভোকেশন ও কিরাত প্রতিযোগিতা 2026 আয়োজন করতে পেরেছি। আলহামদুলিল্লাহ, আজ আমাদের 4 জন শিক্ষার্থী পবিত্র কুরআনুল কারিমের হিফজ সম্পন্ন করেছেন। আকিফা আফসা গ্রেড 3, মোহাম্মদ শাফাকাত ইরফান গ্রেড 5, ফারজাদ তাজওয়ার জামান গ্রেড 7 এবং জায়ান আহমেদ তালুকদার শামস গ্রেড 4। আমি তাদেরকে
তাদের সম্মানিত বাবা মাকে এবং শিক্ষকদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আলহামদুলিল্লাহ, শুধু এই 4 জনই নয়, আমাদের আরও অনেক শিক্ষার্থী হিফজ সম্পন্ন করার পথে রয়েছে। আমরা দৃঢ়ভাবে আশ্বাস করি, আজ এখানে যারা উপস্থিত আছে ইনশাল্লাহ তাদের প্রত্যেকেই একদিন হাফেজ ও হাফেজা হিসাবে কোরআনের আলো বুকে ধারণ করবে ইনশাল্লাহ। আমাদের এই পথ চলা মাত্র শুরু, সামনে আরও অনেক সাফল্য, আরও অনেক হিফজ সমাপন এবং আরও অনেক আনন্দের দিন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে ইনশাল্লাহ। কোরআনের হাফেজ হওয়া শুধু একজন সন্তানের অর্জন নয়, এটি বাবা মায়ের জন্য বিরাট সম্মান। হাদিসে এসেছে, কিয়ামতের দিন হাফেজ সন্তানের বাবা মাকে বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের মুকুট পরানো হবে। তাই আজকের এই অর্জন শুধু দুনিয়ার আনন্দ নয়, ইনশাল্লাহ আখেরাতেও বড় পুরস্কারের আশা। এবেরুজ উত্তরা বিশ্বাস করে কোরআন শিক্ষা এবং আন্তর্জাতিক মানের একাডেমিক শিক্ষা একসাথে চলতে পারে। আমাদের শিক্ষার্থীরা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনার পাশাপাশি কোরআনের হাফেজ হচ্ছে, এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় গর্ব। আমরা আমাদের হিফজ বিভাগ ও জেনারেল একাডেমিক বিভাগকে আরও শক্তিশালী করতে শিক্ষকদের উপর বিশেষভাবে বিনিয়োগ করছি। আমাদের লক্ষ্য হলো ঢাকার সেরা শিক্ষক দল গড়ে তোলা। আগামী বছরগুলোতে আমরা এই জায়গায় আরও বেশি ইনভেস্ট করব ইনশাল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের কাছে ইতিমধ্যে এমন শিক্ষক রয়েছেন যারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হিফজুল কোরআন ও কিরাআত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। আমরা এই মানকে আরও এগিয়ে নিতে চাই, আরও উন্নত করতে চাই। আমাদের স্বপ্ন এবেরুজ উত্তরা থেকে এমন প্রজন্ম তৈরি হবে যারা কোরআনের আলো ধারণ করবে, চরিত্রে সুন্দর হবে, একাডেমিকভাবে সফল হবে এবং ভবিষ্যতে উম্মার জন্য নেতৃত্ব দিবে। আমি আমাদের অভিভাবকদের ধন্যবাদ জানাই। আপনারা আপনাদের সন্তানদের কোরআনের পথে দিয়েছেন। এটি দুনিয়া ও আখিরাতের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগগুলির একটি। শেষে আমি দোয়া করি, আল্লাহ আমাদের হাফেজ শিক্ষার্থীদের কবুল করুন, আমাদের বাবা মাকে উত্তম প্রতিদান দিন, আমাদের শিক্ষকদের বরকত দিন এবং এবেরুজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল উত্তরাকে কোরআন শিক্ষার একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কবুল করুন। আমিন। আপনাদের সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহু গফুর, আল্লাহু রহিম, আল্লাহু ইউহিব্বুল মুহসিনিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ। Honorable Managing Director, sir, respected chief guest and our special guest of honor, my respected principal, teachers and parents, it's a privilege to welcome you all to this historic celebration. I am Mustasan Al-Muhtari Arham from Standard Full. I feel very blessed to stand here at this Hifz convocation ceremony. Today, I want to share a secret with you. Did you know that the Quran is the only book in the entire world that is protected by a miracle? While other books change over time, the Quran stays exactly the same. Allah promised to protect His word in Surah Al-Hijr verse 9. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Indeed, it is we who sent down the message, and indeed we will be its guardian.
Think about this amazing fact. Even if every copy of the Quran were taken away today, we would not lose a single word. Why? Because the Quran is kept safe in the hearts of millions of people, including the students you see here today. From the time of the Prophet, peace be upon him, until now, not a single letter has changed. It is the same Quran in every country and in every century. As students of Hifz, we are very lucky Allah has chosen our hearts to be the safes to protect His holy book. It is our job to keep this light shining forever. Jazakumullahi khairun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marifa Sharkar Sayyara from grade 3 Aster for delivering a short speech. Marifa Sharkar Sayyara from grade 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very warm welcome to our honorable chairman, sir, our respected chief guest, and all the distinguished guests here today. My dear teacher, parents, and friends, my name is Marifa Sharkar Sayyara from Standard 3 Aster. It is a great joy for me to stand before you today at Everest International School, Uttara, to speak about the dignity of a Hafiz al-Quran. A Hafiz is not just someone who memorizes words. They carry the words of Allah inside their hearts. To be a Hafiz means Allah has chosen you. Allah says in the Holy Quran, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Then we gave the book as an inheritance to those we have chosen from our servants. This verse tells us that the Quran is a treasure, and being a Hafiz means you have been chosen to hold that treasure. Our Prophet Muhammad, peace be upon him, also told us about the high rank of a Hafiz. He said, "Iqra wartaqi warattil." Recite and rise, for rank in Jannah will be at the last verse you recite. This means that every verse we memorize helps us climb higher and higher in paradise. On the day of judgment, a Hafiz will be honored, and they will bring honor to the parents too. So we should always respect the Hafiz and try our best to learn and follow the Quran every day. May Allah make us all among the people of the Quran. Jazakumullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Another speech from grade 4 student Mahdi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Dear respected guests and honorable audience, I am truly delighted and honored to welcome you all to this beautiful occasion, the Hifz Convocation. At this moment, we feel immense joy as some of our beloved brothers from Everest Uttara have successfully completed the memorization of the Noble Quran. Alhamdulillah. May Allah grant them tawfiq to move to the next level of understanding the Quran and Sunnah and implementing it in their lives. Dear distinguished guests and respected audience, today I would like to say a few words about the virtues of learning and memorizing the Quran. The Quran is not like any other book. It is the word of Almighty Allah. Allah revealed it for humanity and invited them to learn and reflect on it. Those who are connected with the Quran by learning and teaching it are considered the best among people. The Prophet ﷺ said, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. The best among you are those who learn the Quran and teach it. Subhanallah. What about the virtue of memorizing the Quran? The Prophet ﷺ said, من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة. Whoever recites the Quran, memorizes it, and follows its halal and haram, Allah will admit him into Jannah. Subhanallah. Furthermore, the Prophet ﷺ said, يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما ترتل
ورتل كما ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤوها. It will be said to Hafizul Quran in the hereafter, recite and ascend. Your rank will be at the last verse you recite. These are the great virtues for those who learn and memorize the Quran. But what about the parents? Respected audience, the Prophet ﷺ also said, whoever recites the Quran and acts upon it, his parents will be crowned on the day of judgment with a crown of light, whose brightness is like the sun. They will be clothed with garments that the world cannot equal. They will say, why have we been honored with this? It will be said, because your child learned and lived by the Quran. Subhanallah, what a great reward for the parents. So today, we warmly congratulate the parents of those who have memorized the Quran, especially those in whose honor this beautiful program has been arranged. That's all. No more today. Shukran lakum. Wassalamu alaikum. Another short speech from Sibghatul Kabir Sauda from grade 4 Aster. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Honorable Chairman Sir, respected Chief Guest and our special guest of honor, my dear teachers, parents and friends, a warm welcome to this blessed convocation ceremony. My name is Sibghatul Kabir Sauda and I am from Standard 4 Aster. I am very happy to stand here today on this beautiful day of our Hifz convocation ceremony. We are all here because we love the Quran. Memorizing the Quran is like keeping a beautiful light inside our hearts that guides us every single day. Allah has made the Quran easy for us to learn. He says in Surah Al-Qamar, verse 17, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, and we have certainly made the Quran easy to remember. Our Prophet Muhammad, peace be upon him, told us that the best people are those who stay close to the Quran. He said, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. The best among you are those who learn the Quran and teach it. Being a Hafiz means we must have the best manners. We should be kind to our friends, helpful to our teachers, and always tell the truth. To my dear parents, thank you for helping me in this journey. I pray that Allah gives you the crown of light on the day of judgment, because you have encouraged me to read His book. May Allah help us all live by the Quran every single day. Jazakumullahu khairun. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now we'd like to request our guest of honor, Sheikh Saeed Ali Al-Ghamdi from Kingdom of Saudi Arabia, for enlightening us with his beautiful words and advices. To let you know, Sheikh Saeed Ali Al-Ghamdi is an Islamic scholar and chief consultant of Averroes International School, Uttara. Requesting Sheikh Saeed Ali Al-Ghamdi on the stage. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل كما جمع هذه الوجوه المباركة المتوضئة في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم على سرر متقابلين. First of all, I would like to appreciate the management of Averroes International Schools for the invitation and accepting me as a guest for this celebration. It's a great honor to stand in front of you for this celebration, which is Hifz al-Quran Convocation
program. I would like to mention something that distinguish Everest International Schools from other international schools. For my knowledge, this school is the only international school among the world that cares about Quran and Hifz al-Quran. And for my information, that this program is a free program, and it's given to all the Everest students who are interested to join Hifz al-Quran program. And this is really highly appreciated for the management of these schools. I message to parents, teachers, and the students, their role in shaping these young minds is invaluable. Your support, patience, and guidance are true foundation behind every success that we witness today. At Everest International School, we believe that true education is not only about academic success, but about building character, nurturing faith, and preparing responsible individuals for the future. As Chief Consultant, I am truly proud to be part of this inspiring journey and honored to share this moment with all of you. May today be a step toward even greater achievements. Thank you very much, and وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Now we would like to welcome Maulana Zainul Abidin, Ustaz, Principal Maulana Zainul Abidin on the stage, religious scholar and the former principal of Tamirul Millat Kamil Madrasa. We are honored and pleased with your presence, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Abad fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Amantu billah. আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি যে মহান মনিব আজকে এই কচিকাঁচা বাচ্চাদেরকে নিয়ে বিভিন্ন ভাষায় তারা কথাবার্তা বলছে, মানুষের কাছে মত বিনিময় করছে। বিদেশিরাও এখানে উপস্থিত আছেন, তাদের সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি যে রাব্বুল আলামিন মেহেরবানি করে আমাদেরকে এইসব ভাষায় কথাবার্তা বলে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য তৌফিক দিয়েছেন, এই জন্য শুকরিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ। আরও শুকরিয়া আদায় করছি এই জন্য যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বাংলাদেশ এমন একটি দেশ, যেই দেশে আমরা সবাই একত্রিত হয়ে দেশের জন্য, জাতির জন্য, মানুষের জন্য কথাবার্তা বলার তৌফিক দিয়েছে। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, রাব্বুল আলামিনের মেহেরবানি যে আমাদের সন্তানরা
বিভিন্ন ভাষায় কথাবার্তা বলছেন, তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারছে, এজন্য সবাইকে শুকরিয়া আদায় করছি। দোয়া করছি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিজের ভাব প্রকাশ করার জন্য যে তৌফিক আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দিয়েছে, সেই তৌফিক যেন তারা আমলে পরিবর্তন করতে পারে, এই তৌফিক আল্লাহ তাদেরকে দান করুক। সম্মানিত বন্ধুগণ, আমি আপনাদের সবাইকে মুবারকবাদ জানিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাকেও দাওয়াত দেওয়ার জন্য সবাইকে আন্তরিক মুবারকবাদ দিয়ে আপনাদের সবাইকে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে উত্তর আরও ভালোভাবে নিজেদের ভাব প্রকাশ করার তৌফিক কামনা করে আমরা শেষ করছি। হাজা মিন ইনদি ওয়াল ইলমু ইনদাল্লাহ। আকুলু কাওলি হাজা আস্তাগফিরুল্লাহ লি ওয়া লাকুম ওয়া লিসাইরিল মুসলিমিনা মিন কুল্লি যাম আতুবু ইলাই ইন্নাহু আত-তাওয়াবুর রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Welcoming Ustaz Sheikh Dr. Rafiqul Islam Madani, Khatib, Uttara Central Jame Masjid and Idgha, Sector 6, Uttara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. يقول جل شأنه في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ويقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين। এভাররুজ স্কুল কর্তৃক আয়োজিত প্রথম হিফজুল কোরআন কনভোকেশনের আয়োজকবৃন্দ, প্রতিষ্ঠানের সুযোগ্য শিক্ষকবৃন্দ, আজকে আমন্ত্রিত দেশি বিদেশি অতিথিবৃন্দ, সামনে উপস্থিত গার্ডিয়ান ভাই ও বোনেরা, স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে মানুষের মর্যাদা অথবা তাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদা যে কয়টি কারণে দিয়েছেন, তন্মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণটি আমাদের প্রত্যেকের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব আমার উস্তাদ ইতিপূর্বে তিনি ব্যক্ত করে গিয়েছেন, ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম। আমি আরেকটি কারণ এখানে তুলে ধরতে চাই। মানুষকে ফেরেশতাদের চেয়েও বেশি মর্যাদা দেওয়ার নেপথ্যে যে কারণটি ছিল সর্বজন স্বীকৃত এবং বিদিত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফেরেশতাদেরকে হাজির করলেন, আদমকে হাজির করলেন। যদি মৌলিকত্বের দিক থেকে দেখি, আদম মাটির তৈরি, ফেরেশতারা নূরের তৈরি। যদি শক্তির দিক থেকে দেখি, মানুষের লেগ টু হেড সবটুকুনি দুর্বল আর দুর্বলতা। আল্লাহুল্লাযী খালাকাকুম মিন দুআফ সুম্মা জাআলা মিন বা'দি দুআফিন কুওয়া সুম্মা জাআলা মিন বা'দি কুওয়াতিন দুআফান ওয়া শাইবা খুলিকাল ইনসানু দাঈফা। দুর্বলতার দুর্বলতা। আর যদি ফেরেশতাদের দিকে তাকাই, কেমন শক্তি! জিবরিল আমিনকে আল্লাহ বলেছিলেন জর্ডান এলাকা, প্রায় বাংলাদেশের মতো একটা অংশ, থাপা দিয়ে ধরে আকাশ পর্যন্ত নিয়ে যেতে, নিয়ে গেলেন, আবার উল্টায় ছেড়ে দিলেন। কি পরিমাণ শক্তি! ফালাম্মা জাআ আমরুনা জাআলনা আলিয়াহা সাফিলাহা ওয়া আমতারনা আলাইহা হিজারাতাম মিন সিজ্জিল। আর আমাদের এই যে যতগুলো মানুষ আছে সবাইকে যদি বলা হয় শুধু এই বিল্ডিংটা ধরে 1 ইঞ্চি উঁচু করা লাগবে, আমরা পারবো না। তাইলে এই দিক থেকেও মানুষ পিছনে। যদি ইবাদতের দিক থেকে বলি, ত্রুটি মুক্ত 2 রাকাত সালাত জীবনে কেউ দেখাতে পারবেন না। ক্যান ইউ ইমাজিন only 2 রাকাত prayer of your life that you were absolutely present with your heart and soul
with your full mentality. In the prayer, never. I have tried my best several times, but I was total fail. 2 রাকাত সালাতে মনটা সালাতের ভিতরে ধরে রাখতে পারি না, বাইরে চলে যায়। আর ফেরেশতারা যে ইবাদত করে সেটা কি রকম? নবীজির হাদিস বলি তাহলে সেটা বোঝা যাবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ বলেন, মাফিস সামাওয়াতি সাবঈ মাওদিউ কদামিন ওয়ালা শিবরিন ওয়ালা কাফিন ইল্লা ওয়া ফীহি মালাকুন কাঈমুন ওয়া রাকিউন ওয়া সাজিদ। 7 আসমানের মধ্যে 1 ফুট পরিমাণ, 1 বিঘাত পরিমাণ, 4 আঙ্গুল পরিমাণ জায়গায় এতটুকু কোথাও ফাঁকা নেই যেখানে কোনো না কোনো ফেরেশতা হয়তো দাঁড়িয়ে, না হয় রুকুতে, না হয় সেজদায়, অনবরত কন্টিনিউয়াসলি লক্ষ কোটি মিলিয়ন বছর ব্যাপী তারা ইবাদত করে যাচ্ছে না। কতদিন করতে থাকবে? ইসরাফিল সিংহায় ফুঁক দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। ইসরাফিল যখন সিংহায় ফুঁক দিবে তখন তারা মাথা তুলে বলবে, সুবহানাকা রব্বানা মা আবাদনাকা হাক্কা ইবাদাতিক। প্রভু হে, আপনার যেমন ইবাদত করা দরকার ছিল তেমন করতে পারিনি। তাহলে ইবাদতের দিক থেকে আমরা ফেরেশতাদের ধারে কাছেও না। গুনার দিক থেকে এমন কোন বুজুর্গ বের করতে পারবেন যে গুনাহ করে না? বাবা আদমকে আল্লাহ জান্নাতে ঢুকিয়ে দিয়ে বলছিলেন, আদম, এভরি টাইপস অফ নিয়ামত এন্ড ফেভার ইন দি জান্নাত, ইন দি ভাস্ট জান্নাত আর অ্যালাউড ফর ইউ, ফর ইউর ওয়াইফ, অনলি ওয়ান দিস ট্রি ইজ স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড। আদম আলাইহিস সালাম সর্বশেষ। আপনি কি জানেন এত নিয়ামতের পরেও ওই যেই গাছটা আল্লাহ নিষেধ করেছেন সেই গাছের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নাকি হননি? আদম আলাইহিস সালাম বৈশিষ্ট্য কি? আল্লাহ নিজ হাতে সৃষ্টি করলেন, ফেরেশতাদেরকে দিয়ে সেজদা করালেন, জান্নাতে থাকতে দিলেন, সকল কিছুর জ্ঞান দিলেন। এই 4টা বৈশিষ্ট্যের একটাও অন্য কোনো বড় নবীকে দেওয়া হয়নি। তারপর আদম আলাইহিস সালাম নিষিদ্ধ বিষয় থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি, কারণ আদম আলাইহিস সালাম ওয়াজ নট এঞ্জেল, ফেরেশতা ছিলেন না, মানুষ ছিলেন। তাহলে একটা উদাহরণ শুধু দিলাম, ফেরেশতারা বিন্দুমাত্র গুনাহ করে না, লা ইয়াসুন আল্লাহ মা আমারহুম ওয়া ইয়াফআলুনা মা ইউমারুন। আর আমরা কেউই গুনাহ ছাড়া থাকতেই পারি না। মাত্র এই 2-3টা জিনিস কম্পেয়ার করে দেখেন, কোনো দিক দিয়েই আপনি ফেরেশতার ধারে কাছেও না, কিন্তু মর্যাদায় আল্লাহ আপনাকে উপরে উঠাইলেন আর ফেরেশতাদেরকে আপনাদের চেয়ে মর্যাদা কম দিলেন। আল্লাহ বললেন, ওয়া ইয কুলনা লিল মালাইকাতি ইসজুদু লি আদম ফাসাজাদু ইল্লা ইবলিস। ও ফেরেশতারা, আদমকে সেজদা করো। হ্যাভ ইউ এভার থট অ্যাবাউট দ্য রিয়েল রিজন ফেরেশতারা কেন মানুষকে সেজদা করলো? ভেবেছিলেন? কারণ ছিল একটা, ওয়া আল্লামা আদম আল আসমাআ কুল্লাহা, ইলমের কারণে। কথা যেন লম্বা না হয়ে যায়, অনেক ভিআইপি অতিথি আছেন, আমি ফিনিশিং এর দিকে চলে যাচ্ছি। দেখুন, অতএব আপনাকে এটা মেনে নিতে হবে, মানুষের মর্যাদা নট ফর হিজ লেংথ, ফর হিজ স্ট্রেংথ, ফর হিজ ওয়েট। একটা মহিষের ওয়েট আমার আপনার চেয়ে বেশি, একটা গরুর শক্তি আমার আপনার চেয়ে বেশি, জিরাফের গর্দান আমার আপনার চেয়ে অনেক বেশি লম্বা। আপনি কি এই দিক দিয়ে মর্যাদাবান? না। ফর ইউর নলেজ, ফর ইউর আমল, ফর ইউর তাকওয়া, ফর ইউর ব্রেইন, ফর ইউর আকল, ইত্তাকার কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে মর্যাদা দিয়েছেন। অতএব আসুন, মানুষ দুনিয়াতেও, দুনিয়ার দৃষ্টিতে আমরা দেখি যার শক্তি সবচেয়ে বেশি সে প্রেসিডেন্ট হয় না, সে রাষ্ট্র পরিচালনা করে না। জ্ঞানের দিক থেকে আমাদের দেশে ওই সিস্টেম, পড়ালেখা করতে করতে, পরীক্ষা দিতে দিতে জ্ঞানের কারণে মানুষ সামনে এগিয়ে যায়। আমরা যেই জ্ঞানটাকে প্রাধান্য দিই দুনিয়াতে, বিশ্বময়ে সেই জ্ঞানটা মাত্র 3 দিনের জ্ঞান। খেয়াল করেন, মানুষ জ্ঞান শিখতে শিখতে 25-30 বছর চলে যায়, আর 50-এর পরে জ্ঞানটা ভ্যালুলেস হয়ে যায়। ধরেন, আমি আমার উদাহরণ দিচ্ছি, এখানে দাঁড়ানো তো আমরা যে ডিগ্রিটুকু নিয়েছি এর বাইরে তো ডিগ্রি নাই। পিএইচডি বলে, মাদ্রাসা লাইনের সর্বোচ্চ ডিগ্রি কামেল, কওমি মাদ্রাসা দাউরা, তারপরে হইলো ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি, এর উপরে আপনি কি ডিগ্রি পাবেন? তো ধরেন আজকে আমি আপনার কাছে একটা প্রস্তাব দিয়ে গেলাম, বাংলাদেশের স্বনামধন্য একটা ইউনিভার্সিটিতে আপনি আমাকে আগামী বছর থেকে ঢুকাই দিবেন, আমি সেইখানকার বড় একজন শিক্ষক হব। দেখেন তো পারেন কিনা? পারবেন না। কারণ হইল তারা বলবে যে ইউ আর অ্যাবভ 56 ইয়ার্স,
60 বছরের মানুষ পেনশনে চলে যায়, আপনাকে নিয়ে আমরা কি করব? আমি নিজে হারে হারে টের পাচ্ছি আমার এতগুলো সার্টিফিকেট অলরেডি ভ্যালুলেস হয়ে গেছে, দাম নাই। আর আমি মারা যাওয়ার পরে এই সার্টিফিকেটগুলো নিয়ে আমার ছেলে যদি যায় যে আমার বাবা তামিরুল মাদ্রাসার মুহাদ্দিস ছিলেন, এশিয়ান ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ছিলেন, আমি তো পড়ালেখা করি নাই, বাবার সার্টিফিকেট দিয়ে আমি এই মাদ্রাসার একজন জুনিয়র শিক্ষক হতে চাই, বলবে অনুগ্রহ করে তোমাকে শিক্ষক বানাতে পারি, কিন্তু তোমার বাবার সার্টিফিকেট দিয়ে নয়। ভাইয়েরা, মায়েরা, মেয়েরা, বোনেরা, বাবারা, সবাইকে বলছি, দুনিয়ার যে জ্ঞানটাকে আমরা এত প্রাধান্য দেই, ওই জ্ঞানের লিমিটেশন কয় বছর? 30 থেকে 50। এই 20 বছরের জন্য আমরা কি না করি। আমি এমন একটা জ্ঞানের কথা বলছি যেই জ্ঞানটা ফর এভার, ফর দুনিয়া, ফর বারজাখ, ফর কবর, ফর হাসর, ফর আখিরাত, ফর জান্নাত, ফর এভার। সেই জ্ঞানটার নাম হইল জ্ঞানুল কোরআন, ইলমুল কোরআন। কারণ এর কোনো শেষ নাই, পুরা দুনিয়াতে কাজে লাগবে। কোরআন কোন দিনের জন্য? আনটিল ইউর ডেথ, ও আবুদ রব্বাক হাত্তা ইয়াতিয়াকাল ইয়াকিন। আর কোরআন তেলাওয়াতের চাইতে উত্তম ইবাদত নাই। আফদলুল ইবাদাতি বাদাল ফরিদতি তিলাওয়াতুল কোরআন। এই তো হলো মৃত্যু পর্যন্ত। মারা যাওয়ার পরে কবরে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে, খেয়াল করেন, মান রব্বুক ওয়ামা দিনুক ওয়ামান নাবিয়ুক। জানেন তো এটার কথা বলবো না। ফাইনাল আপনার যেটার উপর নির্ভর করবে ইউর ডেস্টিনেশন, টু দ্য প্যারাডাইজ অর টু দ্য হেল, সেই প্রশ্নটা কি? সেই প্রশ্নটা হলো, খেয়াল করবেন এভরিওয়ান, এভরি স্টুডেন্ট অলসো, মা ইলমুক, হোয়াট ইজ ইউর নলেজ, হোয়াট হ্যাভ ইউ লার্নড ইন দি দুনিয়া। সেটা কি? এই যে শুনেন এবার উত্তরটা, করাতু কিতাবাল্লাহ ফাআমানতু বিহি ওয়া সাদ্দাকতু ফায়ুনাদি মুনাদিম মিনাস সামা আন সাদাকা আবদি ফাআফরিশুহু মিনাল জান্নাহ ওয়াফতাহু লাহু বাবান ইলাল জান্নাহ। জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমার এলেম কি, কি শিখেছিলে? উত্তর কি? যদি বলেন আই ওয়াজ প্রফেসর অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি, সাথে সাথেই যে মাইটটা শুরু হবে। আই ওয়াজ প্রফেসর অফ মেডিসিন, ডক্টর অফ মেডিসিন। এনি টাইপস অফ অ্যান্সার নেভার ক্যান বি অ্যাকসেপ্টেড ইন দি কবর। একটা মাত্র অ্যান্সার যেটা গ্রহণ করা হবে, আল্লাহর কিতাব কোরআন পড়েছিলাম, কোরআনের সাথে ছিলাম, কোরআনের রঙে রঙিন হয়েছিলাম, কোরআনের কনভোকেশনে হাজির হয়েছিলাম, কোরআনওয়ালাদের মর্যাদা করেছিলাম, কোরআন যেই প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয় সেই প্রতিষ্ঠানকে প্রাধান্য দিয়েছিলাম। যদি এই অ্যান্সারটা আপনি দিতে পারেন এবং নিশ্চিত থাকেন যারা কোরআনের বিরোধিতা করেছে, কোরআন যাদের অ্যালার্জির কারণ ছিল, কোরআন দেখলেই যারা জঙ্গি বানিয়েছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জীবনেও তাদেরকে মিথ্যা উত্তর শিখাইয়া দিবেন না। যারা কোরআনের সাথে ছিল তারাই এই উত্তর দিতে পারবে। উত্তর দিলে লাভটা কি হবে? সাথে সাথে আল্লাহ আকাশ থেকে ডাক দিয়ে বলবেন, আনসাদাকা আবদি, আমার বান্দা সত্য উত্তর দিয়েছে, ফাআফরিশুহু মিনাল জান্নাহ, অতএব তার কবরে জান্নাতের বিছানা বিছায়া দাও, ওয়াফতাহু লাহু বাবান ইলাল জান্নাহ। তাইলে কবরে আপনার কোরআন কাজে লাগলো। আর আখেরাত যেটা, ওটা নিয়ে আলোচনা করব না। আখেরাত শুধু হাফেজে কোরআনদেরই। ইকরা ওয়ারতাকি ওয়ারাত্তিল কামা কুনতা তুরাত্তিলু ফিদ দুনিয়া ফাইন্না মানজিলাতাকা ইনদা আখিরি আয়াতিন তাকরাউহা। হাফেজে কোরআনের উপরে মর্যাদা কিয়ামতের দিন কে নেয়? নবীজি আরেক হাদিসে বললেন, আল মাহিরু বিল কুরআনিল কারীম মা'আস সাফারাতিল কিরামিল বারারা ওয়াল্লাযী ইয়াকরাউল কুরআনা ওয়া ইয়াতাতাউ ফীহি ওয়া হুয়া আলাইহি শাক্কুন লাহু আজরান। যারা কোরআনের পণ্ডিত, তাদের হাসর নাসর সাধারণ মানুষের সাথে হবে না, নবীনদের সাথে হবে। আর যে নাকি কোরআনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিচু ক্লাসের ছাত্র, সবার চেয়ে নিচের, কোন ক্লাসের? মাখরাজটাও ঠিক মতো উচ্চারণ করতে পারে না, পড়তে গেলে কোরআনকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে একাকার করে দেয়। আইন বলতে গিয়ে হামজা, কফ বলতে গিয়ে কাফ, কত রকম কষ্ট করে পড়ে। কিন্তু তারপরেও সে যেহেতু কোরআনের সাথে লেগেছিল, কোরআন পড়েছে, সেই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে ডাবল প্রতিদান দেবেন, লাহু আজরান। আসুন, এই কনভোকেশনকে আমরা সাধুবাদ জানাই। বিশেষ করে মা, বোন, বাবা, ভাই যারা তাদের সন্তানদেরকে এবার রুজু দিয়েছেন। যুগের জ্ঞানটাকে উপেক্ষা করে আমরা পারছি না। আজকের যুগের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য, সমাজটাকে গঠন করার জন্য, রাষ্ট্রের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে নেওয়ার জন্য বৈষয়িক জ্ঞান, আধুনিক জ্ঞান, ইংরেজি, সায়েন্স, টেকনোলজি, এগুলিকে উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই।
আর এর সাথে যদি কোরআন থাকে তাইলে তার যে উদাহরণ আমি কোরআনের একটা শব্দ দিয়ে বলতে পারবো, এর বাহিরে আমার নলেজ নাই। নূরুন আলা নূর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের তৌফিক বাড়িয়ে দেন। ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। I would like to request our Honorable Chairman Haji Ghulam Mustafa sir and Honorable Managing Director Anisur Rahman Shohak sir on the stage for handing over the crest to our guest speaker Dr. Rafiqul Islam Madani, Khatib Uttara Central Jami Masjid and Idgah, Sector 6, Uttara. We would like to welcome our special guest, Muhammad Afzalul Islam, Head of Islamic Banking, Citibank PLC. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulullah. Honorable scholars, distinguished guests, respected teachers, proud parents, and above all, beloved Huffaz. Standing before such learned scholars who have dedicated their whole life to the Quran, I know I am not the right person to speak in this forum. Yet, I feel deeply humbled, honored, and grateful to be a part of this blessed occasion. Let me begin with a simple thought. In today's world, many of us struggle even to remember a password or a phone number. We need to depend on our smartphone. But Alhamdulillah, today we are sitting in front of such young students who have memorized nearly 77,000 words of the Quran in exact order, and at an age when many are easily distracted. This is not just an achievement. This is a miracle of an intention. And we know when intention is pure, the effort is sincere, Allah subhanahu wa ta'ala makes impossible possible. So today we congratulate our beloved Huffaz, their proud parents, their dedicated teachers, and everyone whose effort and duas have made this possible. Today I stand here in another capacity as parent of two Huffaz who completed their memorization of the Quran from this Everest International School. Alhamdulillah. My daughter completed her hifz and went on to excel in her O-level and A-level. She is now completing dual degree at Monash University with distinction, Alhamdulillah, and is on the way
to go to Qatar University to learn Arabic language in the next year. My son Abdullah also completed his hifz from this school and is now pursuing computer science in artificial intelligence and is on a way to Arizona State University, USA. Why do I share this? This is because while we are parents, especially for me, I am sharing my experience. Although I am biological parent of these two children, it was the institutions, Everest International School, its teachers and its leadership who truly shaped them. Alhamdulillah, I must express gratefulness to them. Memorizing the dear Hufas, memorizing the Quran is a great event, is a great achievement, Alhamdulillah. But remember, this is not the finishing line. This is just a starting. Because the world today not only requires Hufas who can beautifully recite Al-Quran, at the same time we need more people, more personality who have deeper understanding of the Quran and who can relate this to the real world. I am sharing my experience in short. I have traveled many countries and Alhamdulillah many global top universities including Oxford University, Cambridge University and Asian top universities like Singapore, National University Singapore. But in most of the forums, what I have seen, we do not have enough people with deep Quranic understanding, with professional experience. Because so far we could not produce enough voices who can carry both the depth of the Quran and mastery of the particular fields. The question is not whether the Quran is relevant today or to the worldly things. The question is, are we prepared to understand it, live by it, show its relevance to the world? So we need people who can work to the global institutions and command respect, not by demanding it, but by deserving it. Dear Hufas, you have the power. You are the people who can change it. Learn the Quran, understand it, and let's shape how you think and live. And go far in the world. Study medicine, study law, study technology, study economics, whatever Allah subhanahu wa ta'ala opens for you. But pursue for the excellence. And that excellence should not be the ordinary one, not the local one, not the regional one. The excellence must be the global one. And I hope and confident Everest International School will shape you appropriately in that way. So I will just close my speech with a single line. Don't just carry the Quran in your heart,
let the Quran carry your life. May Allah subhanahu wa ta'ala protect your hips, expand your wisdom, strengthen your character, and make you leaders of truth and service. May Allah subhanahu wa ta'ala make you among those who honor the Quran not only by memorizing it but by living it. Jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. We are acknowledging Ustaz Qari Hafiz Shaykh Abdul Haq Sahib, our chairman sir and managing director sir, for fixing the turban over the head of Muhammad Zayan Ahmed Al Shams. And we hope and wish that on the day of judgment he will get another turban from our Creator. Handing over the check of 10,000 plus 10,000, 20,000 taka, the crest as well as the certificate of their high achievement. Don't we also want to have this kind of privilege from the school, our students, HIF students? Muhammad Shafaqat Ifran, grade 5 Aqua, welcoming Muhammad Shafaqat Ifran for receiving his check, wearing his turban, and also being privileged with the crest and certificate of his achievements. Muhammad Shafaqat Ifran, Hafiz Muhammad Shafaqat Ifran. This is not just a graduation, it is a sacred milestone where HIFZ meets holistic, future-ready education. At Averroes International School of Torah, we are proud and privileged to provide our students both the education of here and hereafter. Handing over the check, the crest, and certification to Shafaqat of Ifran from grade 5 Aqua. Up next is Farjat Tazwar Zaman from Standard 7 Aqua. Hafiz Farjat Tazwar Zaman from grade 7. Receiving his crest, wearing his turban, also is privileged with his certification and crest from the higher authority, Islamic scholars and honorable guests on this blessed occasion. We are acknowledging Farzat Tazwar Zaman. It's not Farzat Tazwar Zaman, it's Hafiz Farzat Tazwar Zaman on the stage. Hafiza Akifa Hafsa is receiving her crest from Sheikh Saeed Ali Al-Ghamdi, Kingdom of Saudi Arabia, Islamic scholar and chief consultant, Averroes International School, Uttara. Sheikh Saeed Ali Al-Ghamdi, Kingdom of Saudi Arabia. Akifa Hafsa is also receiving her certificate as well as the check. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أشرق النور علينا وتجلى بالجمال يغمر الكون ضياء وظلام الليل زال. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. بحبيب الله طه المصطفى بدر الكمال أنشد الكون سرورا مرحبا أزكى الرجال. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. جئت شرفت البرايا هاديا تمحو الضلال مرحبا من كل قلب لك تتلى بالجلال. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. يا أجل الخلق قدرا يا إمام المرسلين يا ختام الأنبياء يا رجا المستضعفين. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. রোজ বিহানে একটা পাখি আল্লাহ আল্লাহ ডাকে, সেই পাখিটির গানে গানে হৃদয় দুলতে থাকে। রোজ বিহানে একটা পাখি আল্লাহ আল্লাহ ডাকে, সেই পাখিটির গানে গানে হৃদয় দুলতে থাকে। রোজ বিহানে একটা পাখি আল্লাহ আল্লাহ ডাকে, সেই
পাখিটির গানে গানে হৃদয় দুলতে থাকে। দিকে দিকে সে সুর তুলে সারা, ঘুম ভেঙে যায় সে সুর শুনে, জাগে ঘুমের পাড়া। দিকে দিকে সে সুর তুলে সারা, ঘুম ভেঙে যায় সে সুর শুনে, জাগে ঘুমের পাড়া। রঙিন আলো ছড়িয়ে পড়ে তখন শাখে শাখে, রোজ বিহানে একটা পাখি আল্লাহ আল্লাহ ডাকে। সেই পাখিটির গানে গানে হৃদয় দুলতে থাকে। ফুলে ফুলে রঙিন রেণু উড়ে, মৌমাছিরা তখন শুধু ঘোরে। ফুলে ফুলে রঙিন রেণু উড়ে, মৌমাছিরা তখন শুধু ঘোরে। গুনগুনিয়ে তখন সে যে গাইতে শুধু থাকে। রোজ বিহানে একটা পাখি আল্লাহ আল্লাহ ডাকে। সেই পাখিটির গানে গানে হৃদয় দুলতে থাকে। ভোরের বাতাস পাতায় পাতায় নাচে, পাপড়ি ঝরে ঘাস ফুলেদের কাছে। ভোরের বাতাস পাতায় পাতায় নাচে, পাপড়ি ঝরে ঘাস ফুলেদের কাছে। ঘাসে ঘাসে ফুলের রেণু চতুর্দিকে মাখে। রোজ বিহানে একটা পাখি আল্লাহ আল্লাহ ডাকে। সেই পাখিটির গানে গানে হৃদয় দুলতে থাকে। রোজ বিহানে একটা পাখি আল্লাহ আল্লাহ ডাকে। সেই পাখিটির গানে গানে হৃদয় দুলতে থাকে। রোজ বিহানে একটা পাখি আল্লাহ আল্লাহ ডাকে। সেই পাখিটির গানে গানে হৃদয় দুলতে থাকে। সেই পাখিটির গানে গানে হৃদয় দুলতে থাকে। সেই পাখিটির গানে গানে হৃদয় দুলতে থাকে। Arafat Rahman Shafa from grade 5. Arafat Rahman Shafa. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আরাফাত রহমান, জি তুমি তোমার তেলাওয়াত শুরু করো। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইন্নাল্লাযীনা সাবাকাত লাহুম মিনাল হুসনা উলাইকা আনহা মুবআদুন লা ইয়াসমাউনা হাসিসাহা ওয়া হুম ফীমা ইশতাহাত আনফুসুহুম খালিদুন لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. حسبك. صدق الله العلي العظيم. أحسنت. طيب شكرا لك. الحمد لله. خلاص طيب هذا إن شاء الله جدا ممتاز. السلام عليكم. Zuhair Mahmoud Chaudhary from Standard 4 Aqua.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Our next participant is Nazam Al-Azad from grade 4. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. জি নাজাম আজহার তুমি তেলাওয়াত শুরু করো। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان حسبك صدق الله العظيم. صدق الله বলো তুমি বলো না صدق الله العظيم বলো صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله حياك الله الحمد لله. তুমি খুব চমৎকার তেলাওয়াত করেছো, কিন্তু তোমার তেলাওয়াতে তাজবিদের প্রতি আরও গুরুত্ব দিতে হবে। হ্যাঁ, তোমার মাখরাজ সিফাত মদগুন্নার প্রতি আরও একটু সচেতন হইতে হবে, তাহলে তোমার তেলাওয়াত আরও সুন্দর হবে ইনশাআল্লাহ। যাও। Welcoming Al Rayyan bin Ali from grade 3 Aqua. Al Rayyan bin Ali. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রায়্যান জি তুমি তেলাওয়াত আরম্ভ করো। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى حسبك. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله الحمد لله. ইয়ান তুমি খুব মজবুত তেলাওয়াত করেছো, হৃদয়ে গাহি তেলাওয়াত আলহামদুলিল্লাহ। শাইখ সাইদ আল গামিদি كيف هذا تلاوة كيف ملاحظة شوية ملاحظة. ما شاء الله تبارك الله. ها ما شاء الله تبارك الله، ممتازة جدا تلاوته، ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله تحفظ القرآن كاملا، إن شاء الله تحفظ القرآن كاملا بهذا الصوت الجميل وهذا النفس الرائع، تكون إن شاء الله من القراء المميزين بإذن الله عز وجل. Abdullah Al-Safwat from grade 3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. जी अब्दुल्ला तलावत आरंभ करो जी, तलावत शुरू करो. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. حسبك. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. অ্যাভেরোজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এ সম্পর্কে আমার সরাসরি ধারণা বলছি, সময় যেহেতু কম। এই স্কুলের ছেলেরা অত্যন্ত মেধাবী, অত্যন্ত আগ্রহী এবং অত্যন্ত পরিশ্রমী, এবং এই স্কুলের গার্ডিয়ানবৃন্দ যারা আছেন অত্যন্ত আন্তরিক এবং পরহেজগার। বিশেষ করে এই পরহেজগারি আসার মূল স্বপ্নধার যিনি এবং যারা, তাদের মধ্যে আমাদের শ্রদ্ধেয় আনিসুর রহমান স্যার এবং আমাদের জনাব গোলাম মোস্তফা স্যার, ওনাদের আন্তরিকতা দেখে আমি মানসিক যে চিন্তাধারা সেটা ওনাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখলাম, যে কোরআনকে কেমনে ভালোবাসতে হয়, কোরআন কিভাবে শিক্ষা দেওয়ার আগ্রহ ছাত্রদের মধ্যে দিতে হয়, ছাত্রদেরকে কিভাবে ভালো হাফেজ, দেশের সেরা হাফেজ করা যায়, সেই প্রচেষ্টা, সেই পরামর্শ, সেই আন্তরিকতা, সেই মানসিকতা ওনাদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি। বিশেষ করে
অ্যাভারেজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ছাত্র আজ মোহাম্মদপুর থানায় ফার্স্ট হয়েছে এবং এনটিভিতেও ইয়েস কার্ড পেয়েছিল। স্বল্পের জন্য হয়তো এনটিভিতে আসেনি। আগামীতে আশা করি এই স্কুলের অনেক ছেলেরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত হবে, সেই স্বপ্ন এবং সেই পরিশ্রম, সেই আন্তরিকতা রয়েছে। বিশেষ করে এই স্কুলের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ যারা, তারা দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদ্বয়। তারা পরিশ্রমী, তারা ট্রেনিং প্রাপ্ত, তারা আন্তরিক এবং তাদের স্বপ্নই হয়েছে বিশ্বের মাঝে কিভাবে আমাদের সন্তানদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ করে গড়ে তোলা যায়। সেই স্বপ্ন নিয়েই এগোচ্ছেন সকলে, আলহামদুলিল্লাহ। আর আপনারা জানেন কোরআনে হাফেজ মানুষ পৃথিবীর রাষ্ট্রপ্রধানও আছে। আমরা স্বপ্ন দেখছি এই স্কুলের ছাত্ররা আগামীতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপস্থিত থাকবে দেশ পরিচালনার জন্য ইনশাআল্লাহ। তারা সেরা ডাক্তার হবে, সেরা ইঞ্জিনিয়ার হবে, বিশ্বের মাঝে তারা মডেল হবে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা স্কুলকে, বিশেষ করে আমাদের শ্রদ্ধেয় আনিসুর রহমান স্যারকে, আমাদের গোলাম মোস্তফা স্যারকে, আমাদের উত্তরা শাখাকে কবুল ও মঞ্জুর করুন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সকল সন্তানদেরকে, পিতামাতাকে এবং যারা সংশ্লিষ্ট আছেন সম্মানিত টিচারবৃন্দ সহ সকলকে কবুল ও মঞ্জুর করুন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. আমরা সর্বপ্রথমে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ যে আমাদের প্রিয় ভাই জনাব আলহাজ গোলাম মুস্তফা সাহেব দামাত বারকাতুহু আলিয়া, তার যে প্রচেষ্টা আমি অনেক আগ থেকেই দেখে এসেছি। তিনি কোরআনের জন্য, কোরআন প্রতিষ্ঠার জন্য, কোরআন সমাজে ছড়িয়ে ছিটে দেওয়ার জন্যে এবং ছোট্ট ছোট্ট আমাদের দাদুমণিদের মধ্যে যাতে কোরআন সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করতে পারে, কোরআনের হেফজ হতে পারেন, সে কারণে তিনি অনায়াসে কোরআনুল কারীমের খেদমত করে যাচ্ছেন। সেই জন্য আমরা আবার আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। আমি মোবারকবাদ জানাই এই এবরুজকে, যেহেতু স্কুলের পাশাপাশি যে কোরআন শিক্ষার একটা মজমা জমাইছেন তিনি, আলহামদুলিল্লাহ। এই মজমা আমরা ধরে রাখতে পারলে, আল্লাহ রাসূল বলেছেন ইকরাউল কুরআন ফাইন্নাহু ইয়াতি ইয়াউমাল কিয়ামাহ লিশাফিআন। বলছে তোমরা কোরআন পড়ো, ফাইন্নাহু ইয়াতি ইয়াউমাল কিয়ামাহ, এই কোরআন কিয়ামতের ময়দানে আসবে, লিশাফিআন ওয়া আসহাবি, যে কোরআনের প্রসার ঘটাইছে, যে কোরআনের খেদমত করেছেন, যে কোরআন চর্চার জন্য অগ্রগামী হয়েছেন এবং সমাজে কোরআন শিক্ষার জন্য সময় দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন এই কোরআন
কিয়ামতের ময়দানে এসে তাকে সুপারিশ করবে, বলুন সুবহানাল্লাহ। সুতরাং আজকে যদি আমাদের অপসংস্কৃতি রোধ করতে হয়, তাহলে আমাদের এই ইসলামী সংস্কৃতি দিয়ে অপসংস্কৃতিকে রোধ করতে হবে। আর সেই কাজটাই করে যাচ্ছেন জনাব আলহাজ গোলাম মুস্তফা সাহেব এবং তার সাথে তার সহযোগী যারা আছেন, সকলে মিলে যে এই সুন্দর অনুষ্ঠান আজকে তিনি বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছেন। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা মোবারকবাদ জানাই এবং যত ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন ইনশাল্লাহ আমরা করব। তো আমরা সবাই সেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিব। আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই প্রোগ্রামকে মঞ্জুর করুন, এই কোরআনের প্রোগ্রামকে আল্লাহ কবুল করুন। এবং আমার ছোট্ট দাদুমণিরা যে সুন্দর মাশাআল্লাহ একজন এক এক সুরে তেলাওয়াত করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর তেলাওয়াত করেছেন, যা আমরা অন্য অন্য যেখানে অনেক জায়গায় যাই, যে আমার এই ভাই গাড়ি সাহেব আছেন, অনেক জায়গাতেই আমরা বিচারক হিসেবে যাই, কিন্তু এত সুন্দর তেলাওয়াত ছোট বাচ্চারা যে করে এটা খুবই বিরল। তো সর্বোপরি মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে আমরা শুকরিয়া আদায় করছি এবং এই প্রতিষ্ঠান আল্লাহ পাক মঞ্জুর করুন, ছোট থেকে আল্লাহ পাক আরও বড় করুন, সকলের মাঝে কোরআনের প্রেরণা আল্লাহ পাক দান করুন। সকলকে সম্মানিত মেহমান আমাদের বিদেশি সৌদিয়া জামিনা সৌদিয়া ফিল বাংলাদেশ মুবারাকা হায়াকাল্লাহ বারাকাল্লাহ ফি। তো সকলকে আবারও আমি মোবারকবাদ জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহু গফুর, আল্লাহু রহিম, আল্লাহু ইউহিব্বুল মুহসিনিন। আল্লাহ বারাকাল্লাহ তাবারাকাল্লাহ। We're truly privileged to welcome Honorable Member of the Parliament, S.M. Jahangir Hussain sir, among us today. His journey from student activism and leadership during the 1990s mass uprising to serving in key positions within BNP and ultimately being elected as a representative of Dhaka 18 demonstrates perseverance and dedication to the people. We are handing over the crest to the honorable presence of the Member of the Parliament, S.M. Jahangir Hussain sir. We are truly honored and pleased with your presence, sir. মাননীয় সংসদ সদস্য ঢাকা 18 আসন স্যারকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আমাদের ছাত্র, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে, সর্বোপরি আমাদের সকলের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নসিহা এবং উপদেশ প্রদান করার জন্য। আজকে অ্যাভারোস ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের পাগড়ি প্রদান অনুষ্ঠানের বিপ্লবী সভাপতি, আমাদের স্পেশাল গেস্ট এবং শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, অন্যান্য অতিথিবৃন্দ, আমার ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা ভালো আছেন? আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, এবং অভিভাবকরা আছেন এখানে, আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমার আরেকটা প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম, ওখানে আমার টাইম ছিল আধা ঘন্টা, কিন্তু যেহেতু ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক ওনারা এত টাইম লাগিয়ে দিয়েছে, আপনারা এখানে কষ্ট করেছেন। আর আমি আসলে যেই প্রোগ্রামটা আমার মূল প্রোগ্রাম ছিল, এটাই কিন্তু আমার মূল প্রোগ্রাম ছিল, আমি সেখানে আসতে পারিনি, সেই জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আজকে যে পাগড়ি প্রদান অনুষ্ঠান, আমিও কিন্তু বিভিন্ন প্রোগ্রামে গেলে পাগড়ি পাই। কেন পাগড়ি পাই? আমি নিজে কোরআনে হাফেজ না, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমার মেয়ে কিন্তু কোরআনে হাফেজা, যার কারণে আমার মেয়ে যখন কোরআনে হাফেজা, যখন এই সমস্ত পাগড়ি প্রদান অনুষ্ঠানে যায় আমাকে পাগড়ি পরিয়ে দেন আর কি। সেই জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং খুব সম্মানিত বোধ করি। আজকে সেই পর্যায় থেকে আমাদের বাচ্চারা এখানে আছে, আমাদের বাচ্চারা দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছেন, আমাদের বাচ্চারা কোরআন সুন্নাহ অনুযায়ী চলবেন, আমাদের বাচ্চারা ইসলামকে বুকে ধারণ করবেন। এই যে ইহকালের কতদিন, আমরা কতকাল বেঁচে থাকবো, কতদিন বেঁচে থাকবো, হয়তো 50, 60, 70, 80, 100 বছর, কিন্তু অনন্তকাল আমাদের যেখানে থাকবো, সেই জায়গাটা নিয়ে যখন আমরা চিন্তা করি, তখন স্বাভাবিক কারণেই আমরা এই কোরআন শিক্ষার বিকল্প কিছু কিন্তু আমরা দেখি না। কাজেই
আমরা এই কোরআনকে বুকে ধারণ করছি, আমার সন্তানরা আজকে ধারণ করছে। আমি অভিভাবকদেরকে ধন্যবাদ জানাই, বিশেষ করে মা বাবাদেরকে, কারণ আমি জানি আমার একটা বাচ্চা কোরআনে হাফেজা হয়েছে। একটা বাচ্চাকে কোরআনে হাফেজা বানাতে বা একটা বাচ্চাকে কোরআনে হাফেজ বানাতে বাবা মার কত কষ্ট করতে হয় এবং পরিবারের সেই সময়টা দিতে হয়, সেই পরিবেশটা দিতে হয়। সবচেয়ে বড় কথা হলো যে আমার সন্তান কোরআনে হাফেজ হয়েছে বা হাফেজ হবে, সেটা বড় কথা না। তার চেয়ে বড় কথা হলো এই জায়গাটাতে তিনি ধরে রাখতে পারেন, এবং সে ধরে রাখার জন্য আমরা যারা বাবা মা আছি, বাবা মাদেরকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট করতে হয়। আমি কিন্তু সেটার একমাত্র সাক্ষী, এবং আমাকেও সেই কাজটা করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। কাজেই আমি মনে করি আমাদের সন্তানরা কিছুই বোঝে না, ওরা তো মাটির পুতুল, নরম মানুষ, ওকে যেভাবে আপনি বানাবেন ও সেই তাই হবে। কাজে আমাদের বাবা মা হিসাবে আমরা যে দায়িত্বটা পালন করছি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের বাবা মাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন ইনশাআল্লাহ। আর আপনারা জানেন বিএনপি, বেগম খালেদা জিয়া, জিয়াউর রহমান এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান এই দ্বীনি শিক্ষাকে কিন্তু সবসময় গুরুত্ব দিয়েছেন, ইসলামকে সর্বোচ্চ বুকে ধারণ করেছেন। আপনারা দেখে খুশি হবেন, জেনে খুশি হবেন যে আমাদের আজকে যে সংসদ, সেই সংসদে প্রতিটা জায়গায় লেখা আছে যে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর ভরসা করে আমরা পরিচালিত হব। এগুলো কিন্তু আগে ছিল না। এবং তিনি যখন গত 25শে ডিসেম্বর বাংলাদেশে এসেছেন, তখন কিন্তু তিনি একটি কথা বলেছেন যে আমরা যদি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হই, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি আমাদেরকে নির্বাচিত করে, আমরা কোরআন সুন্নাহ অনুযায়ী চলবো এবং আমাদের নবীজির দেখানো, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখানো পথ অনুসরণ করে আমরা রাষ্ট্র পরিচালনা করব। আমরা সেভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি। আজকে আপনারা যেখানে অভিভাবকরা আছেন, আমাদের এখানে শিক্ষকরা আছেন, শিক্ষক শিক্ষিকারা আছেন, আপনাদের সহযোগিতা চাই। সার্বক্ষণিক ইনশাআল্লাহ আপনাদের পাশে থাকবো। আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না, শুধু একটি কথাই বলবো, আপনারা আমাকে নির্বাচিত করেছেন, আমার উপর আস্থা রেখেছেন আপনাদের সেবা পাওয়ার জন্য, সেবা নেওয়ার জন্য। ইনশাআল্লাহ আমি আপনাদের নেতা হিসাবে না, ভাই হিসাবে, সহযোদ্ধা হিসাবে সবসময় আপনাদের পাশে থেকে আমি আপনাদের সেই সহযোগিতা করে যাব ইনশাআল্লাহ। এবং এই যে আজকের যে স্কুলের প্রোগ্রাম, আমি এই যে কনভোকেশন, আমি একটি কথা বলবো যে আপনাদের পাশে আমি সবসময় থাকবো ইনশাআল্লাহ। দ্বীনি শিক্ষার জন্য আমাকে যখন যেভাবে বলবেন, আপনাদের পাশে থেকে আমার পক্ষ থেকে যতটুকু সহযোগিতা আছে আমি সেই সহযোগিতা করে যাব। আমি আবারও আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি যে আপনারা আমাকে এখানে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসেছেন, এবং ভবিষ্যতে প্রতিটা প্রোগ্রামে ইনশাআল্লাহ আমি আপনাদের কাছে আসবো, আপনাদের সাথে থাকবো ইনশাআল্লাহ। আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে নামাজের টাইম হয়ে যাবে। আমি সকলকে আবার আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং দুঃখ প্রকাশ করছি অনেক দেরিতে প্রোগ্রাম আসার জন্য। সকলকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাননীয় সংসদ সদস্য এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন স্যারকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা, কৃতজ্ঞতা, এবং একই সঙ্গে জানাচ্ছি যে আপনার উপস্থিতি আমাদের অনুষ্ঠানকে কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে এবং অনেক মর্যাদাপূর্ণ করেছেন। স্যারের উপস্থিতি এবং স্যারের অবস্থান আমাদের ছাত্রদের সাথে, এটা বিরাট বড় অনুপ্রেরণা আমাদের ছাত্রদের জন্য। আমরা অত্যন্ত পুলকিত এবং আনন্দিত যে মাননীয় সংসদ সদস্য আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে আমাদের স্টেজের সামনে বসে ছবি তুলছেন, নিজের সন্তানের মতো করে উনি বসে ছবি তুলছেন। Requesting our Managing Director Muhammad Anisur Rahman Shohak sir on the stage for delivering his speech. Muhammad Anisur Rahman Shohak sir আমাদের স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এবং স্যারের প্রত্যেকটা কথা একটা ট্রেনিং সেশন। আমরা স্যারকে অনুরোধ করব আমাদেরকে উপকৃত করার জন্য। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত উপস্থিতি, আজকে এই সুন্দর প্রোগ্রামে অ্যাবেরোস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল উত্তরার প্রথম হিপস কনভোকেশন পাগড়ি প্রদান অনুষ্ঠানে আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন, এবং এই প্রোগ্রামকে যিনি প্রধান অতিথি থেকে আজকের প্রোগ্রামকে সফল করেছেন, আমাদের সবাইকে সম্মানিত করেছেন, সেই চিফ গেস্টকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি শুরুতেই। তিনি আমাদের এই অত্র এলাকার ঢাকা 18 আসনের সম্মানিত সংসদ সদস্য, এবং আমরা ওনার সম্পর্কে জানি যতটুকু আমরা দেখেছি এবং জানি। উনি একটু আগেই বলেছেন যে উনি বিভিন্ন প্রোগ্রামে গেলে উনি নিজেও পাগড়ি পান, এবং আমরা এটা জানি কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে যেভাবে ঘোষণা করেছেন যে সমস্ত বাচ্চারা হিপস কমপ্লিট করে কিংবা যারা হিপস কমপ্লিট করার সৌভাগ্য অর্জন করে, তাদের পিতামাতাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিয়ামতের দিনে মুকুট পরাবেন, অর্থাৎ তাদেরকে সম্মানিত করবেন, এবং সেই সম্মানিত সেই মুকুটের ঔজ্জ্বল্যতা এত বেশি হবে যে সেটা সূর্যের আলোর চেয়েও বেশি উজ্জ্বলতা দান করবেন। তো সেক্ষেত্রে আজকে উনি এই প্রোগ্রামে এসে শুধু আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন সেটা না, আমি বলবো আমাদেরকে ইন্সপায়ার্ড করেছে, অর্থাৎ কিভাবে আমাদের সোনামণিদেরকে
হাফিজে কোরআন করতে হয় তার একটা ছোট্ট দিক নির্দেশনা উনি দিয়েছেন এবং বলেছেন সেখানে বাবা মায়ের যে বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। এবং আমরা জানি যে আজকের এই সুন্দর প্রোগ্রামের সম্মানিত এই চিফ গেস্ট রাজনীতিকে মানুষের ভালোবাসা নিয়ে, নিজে ভালোবাসা দিয়ে এবং তার রাজনীতিকে অন্য এক উচ্চতায় উনি নিয়ে গিয়েছেন। এবং আমরা দেখেছি উনি ঢোকার পর থেকেই আমাদের অসংখ্য ক্ষুদেছি শিক্ষার্থীরা তার কাছে ছুটে গিয়েছেন এবং তাকে ধরেছেন, মুসাফা করেছেন, হ্যান্ডশেক করেছেন এবং ওনাকে জড়িয়ে ধরেছেন। এটা অবশ্যই আমি বলবো একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের জন্য এটা অনেক বড় একটি পাওয়া, কারণ এই ভালোবাসা উনি ওনার কর্ম দিয়ে উনি অর্জন করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দোয়া করছি ওনার জন্য, যাতে উনি ওনার এই কর্ম এবং ওনার যে ভালো কাজ এবং ইসলামের প্রতি ওনার যে অনুরাগ, ভালোবাসা, সম্মান এটা যাতে অব্যাহত থাকে এবং আমৃত্যু উনি যাতে কোরআনের সাথে এবং ইসলামের সাথে থেকে এর খেদমত করতে পারেন। এবং সম্মানিত প্যারেন্ট উপস্থিতি এবং মাই বিলাভেড স্টুডেন্টস, সবাই আপনারা দেখেছেন যে আমাদের এই প্রোগ্রামকে সুন্দর করার জন্য সুদূর সৌদি আরবিয়া থেকে আমাদের অত্যন্ত কাছের বন্ধু আওয়ার ফ্রেন্ডস সাইদ আরিয়াল গামদি ভাই এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং আমরা যখনই ওনাকে ডাকি আমাদের বিভিন্ন প্রোগ্রামে উনি এসে আমাদের প্রোগ্রামকে অলংকৃত করেন এবং আমাদের স্টুডেন্ট এবং টিচারদেরকে উনি বিভিন্নভাবে দিক নির্দেশনা দিয়ে, নসিহা দিয়ে তাদেরকে ইন্সপায়ার্ড করেন এবং কর্মক্ষম রাখেন বা করেন। সম্মানিত উপস্থিতি, এই প্রোগ্রামকে আরও সফলতা দান করেছেন আমাদের এখানে আপনারা দেখেছেন যে আমাদের উস্তাদুল উস্তাদ, আমরা যাকে বলি জয়নুল আবেদিন, মাওলানা জয়নুল আবেদিন উস্তাদ এখানে এসেছেন, আমাদের প্রোগ্রামকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন। আব্দুল হক সাহেব এসেছেন আমাদের প্রোগ্রামকে, আমি বলবো যে হিফজুল কোরআন ডিপার্টমেন্টকে এবং হিফজুল কোরআনকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যিনি উঠিয়ে আমাদের দেশকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন, সেখানে আব্দুল হক সাহেবের বিরাট ভূমিকা রয়েছে এবং উনি আজকে এসে আমাদের এই সন্তানদেরকে ইন্সপায়ার করেছেন। এবং আমাদের সাথে আরও উপস্থিত হয়েছেন ইসলামী ব্যাংক উইংসের ইসলামী ব্যাংকিং যে ব্যক্তিগত কর্ম পরিকল্পনা এবং কর্মদক্ষতা দিয়ে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন আফজালুল ইসলাম ভাই। উনি বর্তমানে সিটি ব্যাংক পিএলসির ইসলামিক হেড হিসেবে কাজ করছেন। উনি আমাদের অত্যন্ত, আমি বলবো, শুভাকাঙ্ক্ষী, বড় একজন শুভাকাঙ্ক্ষী, আমাদের স্কুলের অন্যতম স্টেক হোল্ডার। তো উনি এখানে ওনার স্পিচে যে উনি 5 মিনিটসে উনি একটা কমপ্লিট একটা, আমি বলবো যে লাইফ যে আমাদের যে কিভাবে করা উচিত, কিভাবে আমাদের বাচ্চারা সফল হতে পারে, কিভাবে আমরা প্যারেন্ট হিসেবে সফল হতে পারি, তার একটি সুন্দর কিন্তু নসিহা উনি করেছেন। আমি বলবো উনি একটা কমপ্লিট স্পিচ এখানে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আফজাল ভাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি আজকের এই প্রোগ্রামটিকে সুন্দরভাবে সফল করার জন্য যারা কাজ করেছেন, অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এখানে আমাদের শিক্ষক বৃন্দ এখানে যারা রয়েছেন, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকরা রয়েছেন, এখানে হিফজুল কোরআন ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকরা রয়েছেন। আমি উত্তরা ব্রাঞ্চের যারা অভিভাবক এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছেন, আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলতে পারি আমাদের অ্যাবেরোস ফ্যামিলির সবচেয়ে শক্তিশালী যে টিম রয়েছে, আমি যদি বলি শিক্ষক টিম, সেটা এখন বর্তমানে উত্তরাতে রয়েছে। আমি বলবো এটা কমপ্লিট একটা প্যাকেজ এখানে রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের উত্তরা টিম দিয়ে আমরা চাইলে আরো 2-3টা স্কুল অপারেট করতে পারি, সেই পরিমাণ লিডার্স এখানে রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। তো সেজন্য আপনাদেরকে বলবো আপনারা অবশ্যই কনফিডেন্ট থাকবেন এবং আমাদের উপরে যে ট্রাস্ট আপনারা রেখেছেন সেটা আপনারা অবশ্যই অব্যাহত রাখবেন এবং আমাদের স্কুলকে যে জায়গাটা আমরা নিয়ে যেতে চাই, আমাদের যে ডেস্টিনেশন রয়েছে, আমাদের শিক্ষার্থীরা আজকে কনভোকেশনে আমরা মাত্র 4টা স্টুডেন্টকে আমরা কনভোকেশন দিলাম বা হিফজুল কোরআনের সার্টিফিকেট আমরা ডেলিভার করেছি। ইনশাআল্লাহ আমরা আশা প্রকাশ করছি আগামী কনভোকেশনে এটা বেড়ে আরো 3-4-5 গুণ হবে ইনশাআল্লাহ। সেই পরিমাণ পটেনশিয়ালিটি আমাদের রয়েছে এবং আপনারা জানেন আমাদের এখানে হিফজুল কোরআন ডিপার্টমেন্টের উস্তাদদের ভিতরে ম্যাক্সিমামই তারা বিভিন্নভাবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তারা সার্টিফাইড এবং বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ডেড হয়েছে। এবং এখানে আপনারা আমাদের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে যারা কাজ করেন, আমাদের আইটি ডিপার্টমেন্টের একটা স্ট্রং টিম এখানে আছে যারা কাজ করছেন আলহামদুলিল্লাহ বিহাইন্ড দ্য সিন। তো আপনারা অবশ্যই কনফিডেন্ট থাকবেন, দোয়া করবেন আমাদের স্কুলের জন্য এবং আমাদের সোনামণিদের জন্য সবসময় দোয়া করবেন, কারণ আমরা সবসময় বলে থাকি আমাদের বাচ্চাদেরকে যদি আমরা ডেভেলপ করতে চাই, সবচেয়ে বেশি যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে বাবা মায়ের দোয়া। আমরা দেখেছি এবং আমরা জানি মা বাবার দোয়া আমাদের সন্তানদেরকে যে কোনো জায়গায় রিস্ক করাতে পারে। আমাদের যে ডেস্টিনেশনে আমরা দেখতে চাই আমাদের সন্তানদেরকে, আমাদের দোয়া সেই জায়গাটায় নিয়ে যেতে পারে আমাদের সন্তানদেরকে। আবারও আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং স্পেশালি আমাদের যারা গেস্ট এবং বিশেষ করে আমাদের প্রধান অতিথি, সম্মানিত প্রধান অতিথি যিনি এসে আমাদেরকে আরও, আমি বলবো যে আমাদের প্রোগ্রামকে অন্যান্য উচ্চতায় দিয়েছেন এবং আমরা দেখেছি আপনার প্রতি আমাদের সন্তানদের সোনামণিদের যে ভালোবাসা, বাচ্চারা দৌড়ে আপনাকে বলেছে। আমি বলবো যে আপনার এই ভালোবাসা এবং আপনি যেইভাবে রাজনীতিকে আমি বলবো যে অন্যভাবে একটা অলঙ্কৃত করেছেন সেটা আপনি অব্যাহত রাখবেন এবং
আমি বলবো যে আপনাদের মতন একজন এস এম জাহাঙ্গীর ভাই যেভাবে কাজ করছেন, আমার মনে হয় এইভাবে যদি দিনের প্রতি ভালোবাসা রেখে পলিটিশিয়ানরা আগেও আসে আমি মনে করি এবং আমি বিশ্বাস করি, তাহলে বাংলাদেশ অচিরেই খুব সুন্দর একটি জায়গায় এবং শক্তিশালী একটা জায়গায় পৌঁছাবে, যেখানে দল মত নির্বিশেষে যে কোনো ধর্মের বর্ণের কিংবা যে কোনো স্ট্যাটাসের মানুষ তার অধিকার নিয়ে বাঁচতে পারবে, আমি সেটা মনে করি। সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সেই সাথে আপনারা যারা স্টেক হোল্ডার এবং অল উত্তরা টিম যারা কাজ করেছেন, অনেক পরিশ্রম করেছেন, আপনারা কষ্ট করেছেন এই প্রোগ্রামকে সফল করার জন্য, আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বিদ্যালয় ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুন, আপনারা দোয়া করবেন আমাদের সবার জন্য এবং আমরা আপনাদের জন্য দোয়া করছি ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I welcome you all to this auspicious occasion, the program to felicitate our new Huffaz, 4 of them, 3 boys and 1 girl. So I thank the parents for coming here. I thank the scholars for coming here from far off Saudi and other places. And I thank the parents for their patience. The parents who are pursuing the Hifz program of their children. 165 of them in our school right now, they are pursuing the Hifz program. So I thank for their patience and I pray they have more patience and sacrifice. Knowledge, to gain knowledge, it needs perseverance. It needs sacrifice. It needs concentration. It needs taqwa. It leads to knowledge, leads to Allah. Knowledge leads to taqwa. And knowledge is part of Iman. Without knowledge, there cannot be Iman. So the Hifz program and the children who completed their Hifz, this is not the completion of a program. This is not the end of knowledge. This is the beginning of knowledge. Completing a Hifz, memorizing the Quran is the beginning of knowledge, beginning of tafsir. They will learn the tafsir, they will go more details into the Quranic science, and they will implement in their lives the knowledge of the Quran and the Hadith, and they will solve problems. They will become scholars in whatever the professions they go to. Doesn't matter. Not necessarily they have to be traditional teachers or traditional doctors or engineers. Allah has given lot of opportunities in this world to explore the world. They may go to any profession, any halal profession, but they should have knowledge, they should have scholar, they should be scholars. They should pursue scholarship. So we at Averroes International School, we encourage research, we encourage understanding of knowledge, not memorizing of knowledge only, understanding, feeling, implementing. And I hope this Quranic implementation, Quranic perseverance will bring change to their personal lives, will improve the performance of the students themselves, and it will contribute to the families, to the environment, to improve the environment of the families they belong to, and the neighbors, and the friends. Wherever Quran goes, wherever the Hafiz goes, wherever the scholar goes, it emits light of knowledge. So that you have observed for a very short time here. We met, we came to a lot of scholars, we heard important bits of knowledges and suggestions and guidance, so we should follow. And thank you the scholars, our chairman, our MD sir, and every one of them by name, and I couldn't name everyone, dignitaries. I thank them all for coming and inspiring us. Your presence is a great inspiration for us, including the MP sir, who has just now left. He was very busy, but he committed and he kept his word. I thank our Vice Principal sir, Kamrul sir, and Farhan sir for conducting this program, taking the pain in organizing, thinking, and brainstorming. And I especially thank the Hifz department, the 14 or 15 of them, 1 or 2 more, but especially the Hifz department who have conducted, visualized this program, envisioned and implemented. That's great.
So we'll continue this journey. So our aim is not program for program, it's not show off, but we are, by heart, we are committed to learning. By heart, we are committed to learning Quran, Quranic science, the Sunnah, and the worldly science also. In our school, we have all the sciences, mathematics, science of the highest level. We follow the Cambridge or Edexcel curriculum. So we have the best education. So we say our slogan is best of the both worlds. So thank you all. Thank you again. Thank you the organizers today, the camera people, the media men, Arman sir, everyone, and all the brothers and sisters. Thank you all. And thank the organizers of this hall. The, what is the name of the hall? Island? What is that island? Fantasy Island. I thank the organizers also for having such a beautiful, beautiful hall and maintaining for children. They have a children's park also. Assalamu alaikum. Thank you all. Thank you the camera team, the editing team, led by Arman sir. The media people, they did a wonderful job. And Abbas bhai, thank your team also. And I thank the Arabic department also, led by Najimuddin sir. Although this is a program of the Hifz department, but the Arabic department cooperated and supported a lot. The Arabic and Quran cannot be differentiated. And also the elementary sections, the sirs are here. So no omission, no omission. Any human omission from my side, Allah will forgive. But all of you are here, and your support, your cooperation, and your inspiration is a boost to us. Especially MD sir and Chairman sir, they are our inspirations and leaders. And thank you for bringing time for us. They have other programs today itself, but they came here. So a lot of thanks. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhib